नमस्कार प्रिय दर्शक बंधुरा जीवन और दर्शन कथा यूट्यूब चैनेले आपनादेर सबाइके आबारो एकबार जानाई सुस्वागतम। बंधुरा श्री श्री जगन्नाथ देवेर रथयात्रार पूर्वे किंबा रथयात्रार दिने श्री श्री जगन्नाथ देवेर रथयात्रार माहात्म्य आपनारा एकबार हलेও अंतत श्रवण करुन। एते आपनार मनेर इच्छा पूरण होबे एबं परिवारेर सकल बाधा विपत्ति दूर होबे। जय जगन्नाथ, जय श्रीकृष्ण, राधे राधे। शास्त्रे आछे रथस्थ बामनं दृष्टा पूर्वजन्म न विद्यते। रथेर ऊपर खर्बाकृति ब्राह्मण श्री श्री जगन्नाथ के दर्शन करले तार पुनर्जन्म हय ना। ए विश्वास अंतरे धारण करे भोर होतेई भक्तेरा प्राणेर टाने छुटे आसेन प्रेमरथेर प्राणेर ठाकुर के निये स्नान यात्रार उद्देश्ये, अर्थात रथेर रस्सी धरे टानते। रथ टाना शुरू करतेई आश्चर्यजनक भावे अनेकटा भाराक्रांत ओ बेदनाच्छन्न हुए घनमेघ दुखी दुखी भाव निये माटिर पृथिवीते बृष्टि हुए झरे पड़े। सेई बृष्टिते भिजे भिजे नेचे गे उच्छ्वासेर प्लावने मातोयारा हन सबाई। सेई संगे समान ताले बाजते थाके घंटा बाद्यि। एकदिके पुरुषेरा शंख घंटा काँसा ढाक ढोल बाजिए परिवेश मुखर करे तुलेन। अन्यदिके नारीरा उलुध्वनि ओ मंगलध्वनिर माध्यमे रथ टानाय आनंद चित्ते शामिल हन। रथ थेके रास्ताय दाड़ानो दर्शनार्थीदेर दिके छुड़े देওয়া হয় कला और धानेर खई। प्रति बछर आषाढ़ मासेर शुक्लपक्षेर द्वितीया तिथिते विश्वेर अनेक देशे बर्णाढ्य अनुष्ठानमालार मध्य दिए श्री श्री जगन्नाथ देवेर रथयात्रा उत्सव साड़म्बरे उद्यापित हय। श्रीकृष्णेर दापर जुगे लीला सम्बरणेर परवर्ती समये जगन्नाथ बलराम और सुभद्रा तीन रूपेर पुनः उद्घाटन एक आश्चर्य संबादও बटे। श्री श्री जगन्नाथ देवेर रथयात्राय समागम हय लाख लाख भक्तेर, जार फले सृष्टि हय समन्वय और असाम्प्रदायिक चेतना। सेई संगे रथ थेके देওয়া हय आशीर्वाद और प्रसाद। भक्तबृंद ता ग्रहण करे हन कृतार्थ। रथे थाकेन जगन्नाथ बलराम सुभद्रा। भक्तबृंद भक्ति सहकारे रथ रज्जुर माध्यमे रथ के टेने निये एगिए जान और ए दृश्य देखार जन्य आवेगप्रवण भावे भक्तबृंद एवं विभिन्न पेशा और श्रेणीर मानुष अवस्थान नेन। कारण रथेर रस्सी धरे टानाटा महापुण्य कर्म बोले सनातन धर्मे स्वीकृति लाभ करेছে। कठोपनिषद बोलेছেন आत्मा हलो रथी, शरीर हलो रथ, बुद्धि हलो सारथी, मन हलो लागाम। मनीषीरा इंद्रियगुलोके देहरथेर अश्व, विषयगुलोके इंद्रियगुलोर विचरण भूमि एवं देह मन और इंद्रिययुक्त आत्माके भोक्ता बोलेছেন। जे पुरुषेर सारथी अर्थात बुद्धि असंयत मनेर संगे युक्त हुए अविवेकी हय तार इंद्रिय सब लौकिक सारथीर दुष्टु अश्वेर मतो आपन बसे थाके ना। किन्तु जार बुद्धि विवेकवान मन संयत और अंतकरण सर्वदा पवित्र तिनि सेई परम धाम प्राप्त हन। ताके आबार आर संसारे जन्मग्रहण करते हय ना। से परमपद प्राप्ति अर्थात अभीष्ट लक्ष्येर पथ अति दुर्गम। एजन्य उपयुक्त जान प्रयोजन। रथ पदयात्राय एकटी प्रकृष्ट जान। एई रथेर सुयोग्य चालक अर्थात सारथी प्रयोजन। तार संगे प्रयोजन शक्तिशाली बशीभूत तथा विश्वस्त अश्व और सुदृढ़ लागाम। शास्त्रकारेरा रूपक छले बोलेছেন अविद्यावशे संसारी जीवनेर এই দেহটাই रथ এবং रथेर अधिष्ठाता आत्मीय रथी। सुतरां प्राण थाका पर्यन्त देहके अवहेला करते नेই। ताई ऋषिरा बोलेছেন आत्मानं विद्धि, आत्मा के जानो। रथयात्राय चरम आध्यात्मिक रहस्य के सूक्ष्म रूपे तुले धरा हয়েছে।
প্রেম বিগলিত জগন্নাথের দেহটি বর্ণনা গৌড়ীয় দর্শনের আচার্যরা ব্যাখ্যা দিয়েছেন এভাবে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকালীলায় 16,008 জন প্রধান মহিষীকে নিয়ে চরম বিলাস করেছেন, কিন্তু প্রায়ই রাতে রাধা রাধা বলে চিৎকার করে কাঁদা দেখে একদিন সত্যভামাসহ মহিষীরা কান্নার কারণ জানার জন্য মা রোহিণীর কাছে উপস্থিত হলেন এবং জানার প্রত্যাশা নিবেদন করলেন। বন্ধুদের ব্যাকুলতা দেখে অন্তঃপুরের দরজায় সুভদ্রা বোনকে পাহারা দেওয়ার দায়িত্ব প্রদান করে বৃন্দাবনের প্রেম ও লীলাতত্ত্বের উপর বক্তব্য শুরু করলেন মা রোহিণী। এই প্রেক্ষাপটে বলরাম আকর্ষিত হয়ে দরজায় এসে হাজির হলেন। সুভদ্রা বলেন, মাতা রোহিণী নিষেধ রয়েছে ভেতরে যেতে। এরপর কৃষ্ণ এসে হাজির। বোনের কথায় বলরাম ও শ্রীকৃষ্ণ দাঁড়িয়ে রইলেন। সুভদ্রার ডান দিকে দাদা বলরাম, বাঁ দিকে কৃষ্ণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভেসে আসা লীলা কথা শুনতে থাকলেন। এ প্রেমময় প্রেমতত্ত্বের আলোচনা শ্রবণ করে তিনজন প্রেম বিগলিত হয়ে বিকলাঙ্গ হয়ে গেলেন। এই অবস্থায় দেবর্ষি নারদ এসে উপস্থিত হলেন। এ প্রেম বিগলিত স্বরূপ দর্শন করে নারদ হাত জোড়ো করে দাঁড়িয়ে রইলেন। কিছুক্ষণ পর স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এসে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন, বহুদিন পরে ব্রজলীলার কথা শুনতে পেলাম, আজ বড় আনন্দের দিন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন, নারদ, এই অবসরে তুমি কিছু বর প্রার্থনা করো। ভক্তপ্রবর দেবর্ষি নারদ বললেন, প্রভু, এ প্রেম বিগলিত স্বরূপ যেন জগৎবাসী জীবের জন্য নয়নগোচর হয়, এই আমার প্রার্থনা। শ্রীকৃষ্ণ বললেন, দারু ব্রহ্মস্বরূপ জগৎবাসী অবশ্যই দেখতে পাবে এবং তোমার শিব পার্বতীর ইচ্ছায় আমার অন্য ব্রহ্মরূপও প্রকাশ পাবে। নীলাচল ধামে 3টি মন্দির, গম্ভীরা মন্দির, জগন্নাথ মন্দির, গুন্ডিচা মন্দির। শ্রীকৃষ্ণ রাধাভাবে শ্রীকৃষ্ণের জন্য কেঁদেছেন, সেই স্থান গম্ভীরা। রাধার বিরহে কৃষ্ণ কেঁদেছেন, স্থান জগন্নাথ মন্দির। রাধা কৃষ্ণ বিরহে কেঁদেছেন, সেই স্থান গুন্ডিচা মন্দির। রথে আরোহণ করে যাত্রা বলেই রথযাত্রা, রথহীন রথে যাত্রা নেই। তেমনি জীবনদেহেও রথী শূন্য নয়। আমাদের মানবদেহে রথী আছেন, দেহ থেকে রথী বিচ্ছেদ ঘটলে পৃথিবীর ভাষায় মৃত্যু। এ সত্য শুদ্ধ সত্তা আছেন বলেই জীবের দেহরথ আছে। দেহের প্রাণ নামক সত্য সত্তাই জগন্নাথ। দ্বারকায় অবস্থানকালে বৃন্দাবনের প্রেম কথা শ্রবণ করে শ্রীকৃষ্ণের বাসনা জেগেছিল একবার বৃন্দাবনে যাওয়ার। জগন্নাথ মন্দির থেকে জগন্নাথ বিগ্রহকে রথে চড়িয়ে গুন্ডিচা মন্দিরে নিয়ে যাওয়ার অর্থ জগন্নাথ শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবনে যাত্রা। গুন্ডিচা মন্দিরে জগন্নাথ বিগ্রহকে 7 দিন রাখার পর পুনঃ শ্রীমন্দিরে ফিরিয়ে নিয়ে আসার অর্থ আবার দ্বারকায় আসা। এটি ফিরতি রথ বা উল্টো রথ নামে খ্যাত। অন্তরে কৃষ্ণ, বাইরে রাধা। তিনি কলিকালে শ্রীকৃষ্ণের অবতার রূপে হলেন চৈতন্য মহাপ্রভু, আর অন্তরে রাধা, বাইরে কৃষ্ণ হলেন জগন্নাথ দেব। দুজনের মিলন হল লীলাচলে। 16 শতাব্দীতে মহাপ্রভু শ্রী গৌরাঙ্গ সন্ন্যাস গ্রহণ করে নীলাচলে এসে জগন্নাথ মন্দিরে রথযাত্রার উৎসব বৃহত্তর আঙ্গিকে শুরু হয়, যা আজ অবধি বিশ্বে পরিব্যাপ্ত। অনেকে মনে করেন যে জগন্নাথ দেবের মূর্তি বুদ্ধদেবেরই রূপান্তর। আবার অনেকে মনে করেন জগন্নাথ দেব কোনো অনার্য জাতির দেবতা। বিবর্তনের ধারায় হিন্দু দেবতা বিষ্ণু এবং সবশেষে জগন্নাথ দেব হিসাবে পরিচিত লাভ করেছেন। এর পেছনে যুক্তিও আছে। স্কন্দ পুরাণে, উৎকল খণ্ডে এবং পুরুষোত্তম খণ্ডে শবরপতি বিশ্রাসুর ছিলেন নীলগিরি পর্বতে নীলমাধবের পূজারী এবং উপাসক। পরে নীলমাধব ওখান থেকে অন্তর্নিহিত হয়ে কাঠ দ্বারা নির্মিত জগন্নাথ দেবের মূর্তিরূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন। শবরপতি বিশ্রাসুর অনার্য জাতির অন্তর্ভুক্ত ছিলেন বলেই
জগন্নাথ দেবকে অনার্যদের দেবতা হিসাবে চিহ্নিত করা হয়ে থাকে। আবার কেউ কেউ বৌদ্ধ তীরত্বের মধ্যে সংঘ নারী রূপে বুদ্ধের ও ধর্মের মাঝখানে অবস্থান করায় জগন্নাথ দেবের মূর্তি তীরত্মের রূপান্তর হিসাবে আখ্যায়িত করেছেন। স্বামী অভেদানন্দ তিব্বতের লাদাখ অঞ্চলে ভ্রমণকালে বৌদ্ধ খুর্ব নামে তীরত্বের যে মূর্তি দেখেছিলেন, সেই মূর্তিগুলোকে তিনি জগন্নাথ দেবের মূর্তির প্রতিরূপ বলে গণ্য করেছেন। স্বামীজির বর্ণনা অনুসারে লামাদের একটি তীরত্ম বা পরমেশ্বরা রহিয়াছেন। আমাদের দেশের ইট দিয়ে গাঁথা তুলসী মন্দিরের মতো ইহারা তিনটি ক্ষুদ্র নিরেট মন্দির নির্মাণ করিয়া প্রথমটিতে কালো, দ্বিতীয়টিতে হলদে এবং তৃতীয়টিতে সাদা রং লাগাইয়া বুদ্ধ ধর্ম ও সংঘের প্রতীক নির্মাণ করিয়া তাহাদের পূজিত করেন। ইহারা এগুলিকে পরমেশ্বরা বলেন। পরমেশ্বর শব্দের অপভ্রংশ। এইগুলোতে চোখ আঁকিয়া দিলে প্রথমে কালোটিকে হস্তপদহীন জগন্নাথ, দ্বিতীয় হলদেটিকে সুভদ্রা এবং তৃতীয় সাদাটিকে বলরাম মনে করা হয়। উড়িষ্যার অনেকে বৈষ্ণব ভক্ত কবি জগন্নাথ দেবকে বুদ্ধের মূর্তি বা অবতার বলে উল্লেখ করেছেন। তাদের দৃঢ় বিশ্বাস শ্রীকৃষ্ণই বুদ্ধরূপে জগন্নাথ ধামে অধিষ্ঠিত। জগন্নাথ দাসের দারুব্রহ্ম ও অচ্যুতানন্দ দাসের রূপান্তর শূন্য সংহিতায় এই তত্ত্ব স্থান পেয়েছে। শুধু তাই নয়, ঈশ্বর দাস ও অচ্যুতানন্দ জগন্নাথ দেবকে বুদ্ধের এবং শ্রী চৈতন্যদেবকেও বুদ্ধ বলে বর্ণনা করেছেন। উৎকলখণ্ডের বর্ণনা অনুসারে জগন্নাথ দেব শঙ্খচক্রধারী, সুতরাং দ্বিভুজ। কিন্তু প্রচলিত কিংবদন্তি অনুসারে বিশ্বকর্মা জগন্নাথ দেবের মূর্তি তৈরি করার সময় কারো প্রবেশ নিষিদ্ধ করেন, এমনকি রাজা ইন্দ্রদুম্নও না। বিশ্বকর্মা মূর্তি তৈরি করার আগেই রাজা ইন্দ্রদুম্নের পত্নী অধৈর্য হয়ে বন্ধ দরজা খুলে দেন। এই দরজা খোলার জন্য মূর্তি অপূর্ণাঙ্গ থেকে যায়। আমরা যে রথযাত্রা উৎসব পালন করি তা জগন্নাথ দেবের স্নানযাত্রা এবং রথযাত্রা সূর্যের অয়নপথ পরিক্রমার সাথে সংশ্লিষ্ট। সূর্যের দক্ষিণায়ন যাত্রার সঙ্গে সরসাগমনের সম্পর্ক স্বতঃসিদ্ধ। আর বর্ষা শুরুর উৎসব জগন্নাথ দেবের স্নানযাত্রা। জগন্নাথ দেব সূর্য সপ্তাশ্ব বাহিত রথে আকাশলোকে পরিভ্রমণ করেন। তারপর রথে আরোহণ করে গুন্ডিচা যাত্রা করেন। অয়নপথে সূর্যের দক্ষিণ দিকে যাত্রা ও উত্তরে প্রত্যাবর্তন জগন্নাথ দেবের রথযাত্রা ইতিবৃত্ত। প্রাচীনকাল থেকে বিভিন্ন স্থানে রথযাত্রার উৎসব সাড়ম্বরে পালিত হয়ে আসছে। রথযাত্রা সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির এক অনন্য মিলন মেলা। এই দিনে এখানে নানা ধর্মের বর্ণের লোক জগন্নাথ দেবের মূর্তি এক নজরে দেখার জন্য উদ্গ্রীব হয়ে সমবেত হয়। জগন্নাথ দেবও তার জগৎ কল্যাণময় মূর্তি নিয়ে মন্দিরের পূজাবেদী হতে বেরিয়ে এসে রথারোহণে যাত্রা শুরু করেন। বছরে একবার দর্শন দিয়েও তিনি অসংখ্য ভক্তের চিত্তবিহারী হয়ে ভক্ত হৃদয়ে অবস্থান করেন। বন্ধুরা, এই ছিল শ্রী শ্রী জগন্নাথ দেবের রথযাত্রার মাহাত্ম্য কথা। আশা করি এই রথযাত্রার মাহাত্ম্য কথা আপনাদের খুবই ভালো লেগেছে। আর যদি সত্যি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই ভিডিওটিতে একটা লাইক করে দেবেন। আর কমেন্টস বক্সে অবশ্যই লিখুন জয় জগন্নাথ, জয় শ্রীকৃষ্ণ, রাধে রাধে। আজ এই পর্যন্ত, আবারও আসবো পরের ভিডিও নিয়ে। ততক্ষণ ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। নমস্কার।